дуруд ба дӯстони азиз, ба мухлисони барномаҳои варзиш. Инак мо таваҷҷӯҳ мекунем боз ба рақобати паҳлавонон аз мусобиқоти бо нуфузи ҷумҳуриявӣ оид ба самбо. дӯстони азиз, баъди он лаҳзаҳое ки дирӯз мо манзури шумо кардем, беҳтаринҳо албатта ба марҳилаи баъдӣ роҳ ёфтанд ва боз ҳам паҳлавононе ки ноком буданд дар сабқати тасаллубахш ширкат варзиданд ва баъдан ҳаққи ширкат дар ба даст овардани медали биринҷи чемпионати Тоҷикистон оид ба гӯштини самборо пайдо карданд. ва ҳоло таваҷҷӯҳ мекунем ба муаррифии ҷуфти аввал Суруш Каримов ки хилъати сурх дорад, намояндаи вилояти Суғд, ва паҳлавони ноҳияи Ҷаббор Расулов ҳоло он қадар хуб гӯштӣ намегирад. ва Кароматулло, ин паҳлавон дар гӯштини ҷудо таи чанд сол ҳам тамрин мекард ва дар чемпионати мамлакат ва дар аксари мусобиқаҳои нуфузи ҷумҳуриявӣ дошта дар риштаи гӯштини ҷудо ҳам ҳунарнамоӣ кардааст. Ҳакимов хилъати кабуд дорад. ҳар ду варзишгар барои ба даст овардани медали биринҷӣ вазни то 82 кило қуввуозмоиро навакак оғоз карданд. воқеан чемпионати мамлакат албатта миёни бузургсолон ҳам бисёр ҷолиб сурат гирифт ва месазад гуфт ки ин чеҳра албатта дар чемпионати имсолаи мамлакат кашф гардид. як ҳаракати хеле хуби Сурушро дидем ки мақсаднок ҳам буд. довар боз ҳар дуро ҳам ба маркази майдон даъват месозад. бисёр ҳам як фурсати муносиб барои имтиёзи аввалини Суруш Каримов ба миён омад. ҷавонони ноҳияи Ҷаббор Расулов мо дидем ки ҳам ҳамроз ва ҳам Суруш дар чемпионати имсола хуб ҳунарнамоӣ карданд ва таҳти роҳбарии мураббӣ Фаридун Устопиров ки онҳо тамрин мекунанд, дар тавсияи мураббӣ ҳам албатта боз ҳам самтҳои афзалиятнок бештар ба мушоҳида мерасид. ва Кумроншоҳи Устопириён ҳам дар чемпионати имсолаи мамлакат ширкат дошт. ҳоло мо имкон дорем ки ба ин лаҳзаҳо таваҷҷӯҳи бештар дошта бошем. баъди андаке ҳаракати паҳлавони хилъати кабуд дошта ҳам бисёр бо суръат буд, аммо дар рафти мубориза боз ҳам довар ишора мекунад ки огоҳӣ ба Кароматулло. акнун огоҳие ки чун қаблан ҳам мушоҳида кардем, ин танбеҳ шуд ва дар идомаи мубориза ҳоло ҳам паҳлавони суғдӣ имкон дорад ки боз ҳам фишорро бештар созад ва матлаби худро ҳам тавонад ки амалӣ кунад. аз ҳисоби танбеҳи Кароматулло аллакай Суруш соҳиби як имтиёз гардид. дар сурате ки Кароматулло имтиёз ба даст оварад аз ҳисоби ва ҳамин натиҷа ҳам агар мусовӣ боқӣ монад, аз ҳисоби сифати имтиёзҳо Кароматулло метавонад ки даст боло гардад. аммо то хотимаи дидор вақт ҳаст. нисфи вақти асосӣ ки 5 дақиқаро дар бар мегирад аллакай пушти сар шуд. Кароматулло талош мекунад ки аз ҳаракати аввалинаш аз боло доштани хилъати ҳарифро ҳам мадди аввал гузорад, аммо боз ҳам ба мушкилӣ дар амалҳои партерӣ дучор мегардад. ҳоло акнун барои медали аввали биринҷӣ ҳар ду паҳлавон гуфтем ки муборизаро оғоз карданд ва боз ҳам Акрамҷон Садиров бо ҳақназар Назаров баъди ин ҷуфт барои медали дуюми биринҷӣ вазни то 82 кило ба майдон хоҳанд омад.
سروش از خسرو علموف در رقابت اول شکست خورد و کرامت الله حکیموف باشد همچنین. حکیموف که در دیداری اول آزاد بود، بعدا در رقابت دویم نازیم جان ملازیایف را مغلوب کرد. و بعدا در سبقت دیگر از زویدوف محمدالله باز هم هنرش افضلی داشت، غلبه به دست آورد و در واخوری نیمه نهایی خسرو علموف کرامت الله را شکست داد و خسرو به فینال برآمد و کرامت الله باشد برای مدال برنجی امکانیت مبارزه را پیدا کرد. با همین ترتیبی که گفتیم، حالا افضلی مهارت سروش و کرامت الله آنقدر خوب به نظر نمی رسد، اندکی اکنون توجه کرامت الله برای برابر کردن این نتیجه بیشتر شد. مهم آن است که بسیار هم نمادهای گوشتین در تاجیکستان مخلصان سرشمار دارد. کرامت الله اندکی افضل است هنرش، فکر میکنم بله واقعا هم داور اینو پیخست کرد. اکنون آگاهی داد و علاکه آگاهی بود، تنبیه به سروش داده شد و کرامت الله هم صاحب یک امتیاز گردید. صفت امتیازها هم برابر است، نتیجه هم برابر 1-1 و از روی صفت امتیازها آگاهی البته اگر باز اینجا هم خالهایی که توسط تنبیه گرفته شدند اگر همین مساوی هم خاتمه یابد آنگاه باز تنبیه آخر مد نظر است. یک لحظه بسیار حالت نگرانی. آخرین فرصت ببینید که در ثانیه های آخرین 3 ثانیه باقی موند و بسیار هم تلاش سروش کریموف ثمرآور انجام یافت. سروش در این رقابت مقام سیوم مدال برنجی را صاحب شد. انا همین حرکت بازانو افتید و اکنون این هم علاکه یک خال را در بر میگیرد. حق نظر پهلوان سرخپوش از شهر حصار است. اکرم جان صدیرов از ناحیه ونج ولایت مختار کوهستانی بدخشان. حق نظر دلپرانه در دقیقه اول یک کوشش دیگر را هم انجام داد. حق نظر رقابت ها را در زیرگروهی بی آغاز کرد، اما در دور اول ناکام شد. همروز رجب فروش شکست داد. بعدا حق نظر هم باز تلاش و مبارزه رو در ادامه نیروسنجی ها، چون در 2 آخری دیگر هم بعدیانی که همروز به فینال برآمد. این پهلوان طبق نظامنامه آیین‌نامه فدراسیون بین‌المللی سامبو باز حقوق شرکت یا ادامه مبارزه را در این چمپیونات پیدا کرد. 2 غلبه را هم سری وقت به دست آورد با حساب بزرگی 8-0 حریفان را دچاری ناکامی کرد و اکرم هم در مسابقات امسال در چمپیونات مملکت اوید به سامبو هنرش هم خیلی بهتر بود. بسیار هم حرکت نگران کننده اکرم جان رو دیدیم. صدیرов در دیدار اول آزاد بود، بعدا عبدالکریم دادربکov رو
اکرم شکست داد. رستم خوجاєв رو هم اکرم در دور سوم مغلوب کرد. آگاهی به اکرم جان داده شد. بعدا در واخوری نیمه نهایی با برنده مدال برنجی چمپیونات جهان همروز رجبوف روبرو شد، اما بختش آمد نکرد و اکرم جان صدیرов پهلوانی خلعت کبود داشته شکست خورد. بعد این ناکامیش اکنون مستقیما با ورزشگری شهری حصار نیروسنجی رو اینجا ادامه داد. حق نظر رو البته مخلصان گوشتین ملی خوب میدانند. این چهره که در دو سال اخیر خیلی خوب درخشید و ماس این پدیده هم از همان میدانهای گوشتین ملی گوشتینگیری پیدا گردید و بعدا در گوشتین جودو هم هنر خود رو سنجید و الان در چمپیونات سامبوی کشور هم شرکت فعالانه کرد به استثنای یک ناکامی دوری اول. پهلوان ناحیه ونج آگاهی دارد و هر دو ورزشگر یگان امتیاز به دست نآوردند. اگر اکرم باز هم اشتباه کند الکی بعد اشاره تنبیه حق نظر میتواند که صاحب یک امتیاز گردد، چون که اکرم عقب نشینی دارد. داور این رو هم باید ملاحظه کند، مشاهده کند. بله همین طور هم شد. تنبیه و یک خال به حق نظر نظرов داده شد. پهلوانان بیش از 2 دقیقه گوشتین گرفتند. برای اکرم هم پهلوانی امید بخش، چون که ببینید چگونه حق نظر دو رقیب خود رو هم حق نظر آگاهی میگیرد. حق نظر که در رقابت‌های قبلی خیلی با افضلی بیشتر غلبه به دست آورد، اما در مبارزه با اکرم نیروسنجی های دو دوری پیشینه رو نشان دادن نمیتواند. این البته از ملکه بهتری اکرم جان صدیرов درک میدهد. امتیاز نیست. داور ولایت سوخت اشاره میکند که جای بحث و گفتگو هم نیست. چرا حق نظر به همان جرأت متانت قوی میدانهای دیگر حالا مقابل اکرم جان عملهای بهتر را انجام داده نمیتواند و در این باره گفتیم باز حق نظر گنده که صورت افزایی باز هم کوششی پهلوان شهری حصار اندکی بهتر بود. دقیقه آخرین امتیاز نیست برای هر دو. یک فرصت داور توقف میکند برای به ترتیب در آوردن کمربندی اکرم جان صدیرов. میان بند رو باید درست بندد، اندکی کوتاه‌تر. دقیقه آخرین حق نظر هم امکان نمیدهد برای اکرم جان صدیرов. حالتی البته اینجا هم حرکت های دیگر در گوشتین سامبو بوغی نیست. حق نظر میتواند با ترتیب دیگر یا لط دادن پای
یا با تخت پوش نگاه داشتن یا حریف بسیار هم یک حالت مناسب بود، اما دستی روسی اکرم جان آزاد بود. تقدیری رقابت رو همین یک امتیاز حل میکرده باشد. چی؟ 17 ثانیه، 16، 15. اکرم از میدان بیرون میشود. اصول سری سیوجی بسیار موافق مطلب بود، اما خوب استفاده نشد از جانب اکرم جان صدیرов. مبارزه رو اکرم جان صدیرов باخته ایستاده است. با همین هم اکنون وقت به انجام رسید. با افضلی نه چندان بیش، یگان امتیاز از پهلوان ناحیه ونج اکرم معذرت حق نظرov ستانیدن نتوانست. با همون تنبیه اول لکه ورزشگری شهر حصار غلبه به دست آورد. مرحله نهایی وزن تا 82 کیلو رو با هم تماشا داریم. خسرو علمov پهلوان شهر وحدت با یک تک سرخ به میدان آمده است و همراز رجبov با خلعت کبود. خسرو در این مسابقات جمهوریوی در دیداری اول سروش کریمov را مغلوب کرد. در دوری دوم هم خوساببekov را هم دچار شکست نمود و عزتالله دولتمند هم از خسرو علمov در دوری چهاریک نهایی شکست خورد و بعدا علمov در واخوری نیمه نهایی کرامتالله حکیمov را مغلوب کرد و به فینال راه یافت. خلاصه داور همینجا دیگر است. بله، به خسرو آگاهی داده شد و همراز چگونه به این مرحله راه یافت حالا توجه میکنیم. همراز در دیداری اول هم حق نظرov را با افضلی بیشتر مغلوب کرد. بعدا محمد شاه علیف را در دوری دوم مغلوب نمود. سپس محسدالله زایدov هم در دوری سوم ناکام شد. این امتیاز هست 4 خال. بسیار هم عالیه، بسیار هم سری وقت از اشتباه همراز پهلوان شهر وحدت استفاده برد. همراز رجبov گفتیم که در دوری سوم هم زایدov را مغلوب کرد محسدالله را و بعدا اکرم جان صدیرov را در واخوری نیمه نهایی هم شکست داده توانست. با همین رقابت هایی که گفتیم هر دو پهلوان به مرحله نهایی راه خط گرفتند. با 4 امتیاز نگاه نکرده باز هم خسرو فشار را دوچند میکند. وقت خیلی زیاد است و حالا برای جستجو دریافت راه‌های با ثمر امکانیت را پهلوان ناحیه جبار رسولov همراز از دست نداده است. خسرو باید عقب نشینی نکند. آگاهی داشت به او تنبیه دادن و یک حال
به همراز داده شد. 4-1 4-1 پهلوان شهری وحدت پیش صف است. آی 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 خیلی هم با جرأتانه اینجا همراز رجبوف عمل کرد. دقیق همین امتیاز بود. الکی دو خال دیگر را همراز صاحب شد. 4-3 این حالت وای بسیار هم عمل نگران کننده براستی. عمل نگران کننده. ببینیم که داور چی خلاصه گیری میکنه در عمل ورزشگری ناحیه جبار رسولوف. 1 امتیاز برابر شد نتیجه. خسرو اگر همون ترتیب سابقه رو هم جدی نظارت نکند، بله و چون در موردی که اندک بحث هم به میان آمدنش از استثنا دور نیست. بله یک حرکت بود اینجا، همون عملی که با قیچی شباهت داشت در این مورد گفتیم که الکی پهلوانی خلعت کبود داشته آگاهانیده شد و با خسرو 1 امتیاز داده شد. نوبسته از اونه که پهلوانی ناحیه جبار رسولوف آگاهی نداشت، یعنی مستقیما اینجا تنبیه بود نه آگاهی اول. 5-4 خسرو 1 قدم به پیش نهاد. خسرو را می باید که همین نتیجه را نگاه دارد، اما همروز برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی جهان اینجا هم اندک سرراسیمگی دارد چون که دقیقه آخرین است. باز هم حرکت اینجا از جانب همراز زیادتر شد و سهراب آگاهی گرفت. معذرت خسرو آگاهی گرفت و اکنون تنبیه باز برابری رو به میان آوردین عمل اندک پیشتر آگاهیش دادن و این اکنون آگاهی دوم بود که تنبیه هست و طبق قاعده 1 خال به همراز داده شد. از حساب این امتیاز الکی همراز پیش صف شد. 5-6 هر دو هم با جرأت مبارزه میبرن. باز هم خسرو علموف یک مرتبه دیگر هم توجه کرد برای حرکت های جالبش، اما باز هم ببینید که کامیاب نمیشود. باز هم مبارزه ادامه مییابد. باز این منطقه هم باز حرکت های جالبی خسرو علموف رو میبینیم. خسرو برای مدال برنج طلا بسیار شانسی خوب داشت دریافت این جایزه، اما بسیار فالق بالی کرد. آهسته آهسته همون نتیجه اکنون از دست رفته. علم با حسابی بسیار هم نگران کننده، بسیار باعث تأسف هم هست. ببینید که 4 خال داشت. آهسته آهسته همراز این نتیجه را برابر کرد و در نهایت هم با تفاوت 1 امتیاز خسرو
رقابت رو باخت. انا همین امتیازی شایسته واقعا هم در دقیقه اول عالی بود. بعدا هم همراز رجبوف کوششش باز بود با 2 امتیاز بها گذاری شد و با همین طرز غالب معین شد. Burchinov Daler viloyati muxtoriy Ko'zistoni Badaxshon tayyorlik bilan baribir giriftani Joyseyo Yusupov Qamariddin Dushanbe Karlikov Komron Xaslon Yak مبارزه باز ادامه می‌یابد. حیاتوف بحردین پهلوانی خلعت سرخ داشته از دسته شهر و ناحیه‌های تابع مرکز است و بورچینوف دلیر از ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. پهلوانان البته برای ادامه مبارزه بعد ناکامیشان در دور اول باز هم امکان پیدا کردند. حیاتوف در آخری اول فرهاد امینزاده را شکست داد و بورچینوف دلیر باشد با فردوس ریزوانوف رقابت کرد و حالا فردوس و دلیر بورچینوف اینجا هم به یاری تعجیل طبی نیاز دارد. چمپیونات مملکت البته آن جوانانی برومند، آن پهلوانانی که بسیار هم صداقت به گوشین سمبو دارند و بیشتر هم تمرین داشتند، اما چهره های ارزنده را کشف کرد. در وزن تا 82 کیلو گفتیم که از ناحیه جبار رسولوف یک چهره سروش کریموف هم خیلی خوب درخشید و کرامت الله حکیموف را شکست داد و این پهلوان در وزن تا 82 کیلو جوی سیوم رو به دست آورد. بار اول است که در میان بزرگسالان این پهلوانی جوانی 19 ساله سروش کریموف شرکت می‌ورزد. بحردین حیاتوف و دلیر بورچینوف الان در میدان برای دریافتی امتیازها تلاش دارند که دلیر با تفاوت 2 خال پیصف است. دلیر میداند که البته حرکتی از بالا داشتن یا هنگامی باز هم سری حسین یا کمربند را قوی کردن به چی انجام می‌یابد و بحردین حیاتوف باشد الکی که یک بار به سهلنگاری راه داد در جریان مبارزه کوشش میکند که به خطاگی راه ندهد، از میدان بیرون شد. حالا بحردین حیاتوف آگاهی میگیرد. بله این آگاهی است. تنبیه الکی باز هم دلیر بسیار رجوع توجه خوب کرد اما اندک سراسیمه شد. دست رو داشتن نتوانست، سبب ناکامیش و باز هم چنین صورت گرفتنی رقابت از همین عبارت بود. در مجموع دلیر فعال هست، حریف را فشار میدهد که اشتباه کند، از میدان زود هم بیرون گردد
و اگر باز هم به سرچشمه توجه کنیم، چون گوشتین میلی که رشد می‌یابد، پهلوانان ما میتوانند که دلپرانه در میدان نبردهای سامبو و جودو هم خوب هنرنمایی کنند. یعنی سرچشمه معتمد باز هم از همان احیای عنعنه‌های ورزش سنتی گوشتین میلی گوشتینگیری است. دلیر فعال شد و بحرالدین تنبیه گرفت. تنبیه میگیرد. فکر میکنم اینجا هم علاقه این رو هم یاوری داوری میدان نشان داد. بحرالدین حیاتف آنقدر رجوع برای حالت راست بودن نمیکند. انا همین طور تنبیه و یک خل به دلیر بورچینوف. اکنون 3-0 دلیر دقیقه چهارم نیروسنجی رو هم با موفقانه ادامه داده ایستاده است. جایزه‌داران وزن 80 کیلوگرم برای گرفتن این مدال و افتخارنامه‌ها آماده شوند در نزد لوای فخری. وزن 80 کیلوگرم. بسیار هم حرکت خوب بود. یک امتیاز هست با دلیر بورچینوف. 4-0. آهسته آهسته دلیر باز هم به همون خط مره نزدیک می شود. تیاری می‌بیند یوسف قمرالدین، کارلیکوف کومرون. حرکتی بحرالدین اندکی بهتر شد، اما باز خطاگی ای دوبارهش باعث به دست آوردن 2 امتیاز دیگر شد که دلیر بورچینوف از این فرصت هم عین مدعا استفاده کرده توانست. باید از میدان بیرون نشود. باید داند که البته این فشارها هم باید پاسخ داشته باشند. یعنی بی‌طرفی رو باید پیشن نکند خودی بحرالدین حیاتوف. وقتی که فشار میارند اینجا هم باید خوب ایستادگی کند. بورچینوف مطلبش رو عملی کرد. این زمان هم همون فرصت به همون خاتمه بابرار هم وقت نزدیک می شود. دلیر اکنون هنرش افضل تر بود و با همین طریق وقت انجام می یابد. 6-0 دلیر در این مبارزه غلبه را به دست آورد. دلیر بورچینوف، ولایت مختاری کوهستانی بدخشان. داور بالای گلیم بهادر، داور کنجی روبوی. 90 کیلوگرم دعوت کرده می شود یوسف قمرالدین، کارلیکوف کومرون. با زیرگروهی بی توجه میکنیم. کومرون، کارلیکوف و یوسف قمرالدین به میدان می آیند. از جانب دست چپی داور با 1 دقیقه بود. کومرون، کارلیکوف خطلون 1. قمرالدین از دسته دوشنبه 2 است. کومرون کارلیکوف از دسته خطلون 1 از ناحیه یوون. وزن 82 کیلوگرم غالیبان و جایزه‌داران وزن 82 کیلوگرم برای این رقابت البته برای پهلوانانی که باز به مرحله بعدی میخواهند راه یابند خیلی مهم است. یوسف قمرالدین در دیداری اول از کامرانشاه یوسوپریان شکست خورد. کامران کارلیکوف باشد در مبارزه اول
неъматулло исматовро шикаст дод ва баъдан бо муҳаммадакбар юсупов ҳам мубориза бурду муваффақ ҳам шуд. талоши паҳлавонон инҷо ҳам барои роҳхати баъдӣ аст. албатта имкониятро ҳам ин паҳлавонон ҷиҳати дарёфти медали биринҷӣ аз даст надоданд. бале ин мавриде ки мо чун таваҷҷӯҳ мекунем баъди натиҷагирӣ албатта боз варҷишгаре ки аз нафари иштирокчии марҳилаи ниҳоӣ ноком гардидааст дар даври аввал дар сабқати тасаллубахш ширкат меварзад. бале дар ду сабқати тасаллубахш баъдан мустақиман бо фарде ки дар вохӯрии ниманиҳоӣ ноком шудааст рӯбарӯ мешаванд ва барои медали биринҷӣ тибқи қоида гӯштин мегиранд. ва Карликов ҳоло андаке осеб дидааст ва боз ҳам дубора бармегардад. мубориза барои ҳарду ҳам самарабахш нест. дақиқаи дуюм оғоз гардид. Карликов бисёр ҳам як ҳаракати ҷолибро хеле хуб бар роҳ монд. аммо ин имтиёз нест. барои то ба охир бурда расонидани ҳамин усул ё амал бояд Карликов талош мекард. дар нима раҳ монд ин ҳаракате ки мо мушоҳида кардем. дақиқаи дуввуми муборизаи паҳлавонон ҳам анҷом ёфта истодааст. 4-3-2. бале акнун ин дақиқаи дуюм буд ки хотима ёфт. Карликов фаъол ҳаст аз ҷиҳати доштан ҳаракатҳо, аз ҷиҳати амалҳои пай дар пай нисбат ба ҳариф афзалӣ дорад. аммо соҳиби имтиёз нест то кунун паҳлавони ноҳияи ёвон. огоҳӣ мегирад ҳарифи Карликов. Қамариддин Юсупов огоҳонида шуд. агар Қамариддин боз ҳам дар идомаи мубориза гӯштин нагирад боз ҳам хавфи дигар яъне танбеҳ ӯро таҳдид хоҳад кард. вақте танбеҳ мегирад мустақиман аллакай ҳарифаш Комрон Карликов соҳиби як хол мешавад. дар оғоз муборизаро хуб ба роҳ монданд. аммо дар дақиқаи сеюм боз ҳам дубора мушоҳида мегардад ки андаке ҳарос ҳам мавҷуд аст. дар талоши Юсупов паҳлавон Қамариддин ки хилъати сурх дорад. Комрон бошад гоҳ гоҳ ба ҳамон матлаби ниҳоии худ наздик мешавад ва билохира ҳамон корҳои пешинае ки ҳаллоки дохила сари севҷиро ҳам ва усулҳои дигари пешборо ҳам бисёр дар сатҳи касбӣ истифода мекунад. то ҷое мо медонем дар ҳамон мусобиқоти гӯштини миллии гӯштингирӣ дар тамоми манотиқи Тоҷикистон. камтар аз 1.5 дақиқаи дигар дар ихтиёр доранд. Карликов агар ҳамин тавр боз ҳам рақобатро идома диҳад он гаҳ муҷозот мешавад аз ҳисоби камфаъолияш. Баҳриддин чун гуфтем ки қаблан ҳам дар ҳамин вазн дар зергурӯҳи дигар ин паҳлавон ҳам андаке беҳтар буд ҳунараш. аммо Қамариддин Юсупов имрӯз ба ҳамон матлаби худ ба ҳамон
ҳадафҳое ки дорад ҳоло ҳам наздикӣ намекунад. Ай 4 имтиёз ба тахтапӯш нигоҳ доштан. ин ҳам фурсати муносиб аст барои Карликов ки ҳоло ин амал идома ёфта истодааст. акнун 20 сония ҳам пушти сар гардад, боз Карликовро ин амалаш соҳиби 4 имтиёз мекунад. ҳаракати Комрон дар ба даст овардани ҳамон амали партери то ба охир набуд. 4 имтиёз дорад Комрон. ҳоло боз ҳам амалҳои дигари партериро метавонад истифода кунад, чунки довар инҷо ҳам дастур медиҳад вақте ки дасташро чунин ишора мекунад ки амалҳои партери ҷараён гиранд. бо ҳамин тартиб мубориза миёни Комрон Карликов ва Қамариддин Юсупов хотима ёфт ва Карликов як партофташ 4 хол буд ки бо ҳамин афзали Комрон дастболо шуд ва дар ин вазн Комрон Карликов соҳиби медали биринҷӣ шуд. از جانب دست راست دوار با یک تکیسو ظفر علیم نشان بده. از جانب دست چپ دوار استوپریون کامران شو ولایت سو Комрон Шоҳи Устопириён устоди варзиши дараҷаи байналмилалӣ, чемпиони ду каратаи Осиё дар гӯштини ҷудо, чемпиони чанд каратаи ҷаҳон дар гӯштини самбо миёни наврасон ва ҷавонон аст. Зафар Олимшоев барандаи медали биринҷии чемпионати ҷаҳон. Варзишгари ноҳияи Ванҷ хилъати сурх дорад. паҳлавони суғдӣ бо хилъати кабуд. рақобат ҳам пуршиддат сурат мегирад. ҳар ду ҳам воқеан чеҳраи саршиносанд, ҳар ду ҳам дар самбо. мухлисон бештар Комронро медонанд, аммо Зафар ҳам дар майдони набардҳои 108 байналмилалӣ фарди тасодуфӣ нест. беш аз 10 сол аст ки дар ҳайати мунтахаби самбои Тоҷикистон шомил аст Зафар Олимшоев. Комрон узви мунтахаби ҷудои ҷумҳурии Тоҷикистон. баргашти Комрон ба самбо албатта бесабаб нест. то ҷои мо иттилоъ дорем, албатта боз дар сурати мушарраф нагардиданаш барои рохат ба Олимпиадаи Токио аллакай 2021 боз ҳам ҳамчун нафари комил ҳуқуқ мехоҳад ки барандаи медали тилло бошад ва дар мусобиқоти 108 бонуфуз Тоҷикистонро ҳам дар гӯштини самбо муаррифӣ кунад. аммо инҷо ҳам федератсияи ҷудои байналмилалӣ ба ин нуқта ҳам бештар эътибор медиҳад. дар як нав бошад, навъи дигар бояд инҷо ҳам паҳлавон майдондорӣ накунад. фарде ки дар гӯштини ҷудо гӯштин мегирад, дар арсаи байналмилалӣ дар самбо гӯштин гирифтанаш аллакай муҷозот мешавад. тавре ки мо дар рақобатҳои соли 2019 дидем ки чӣ гуна Хоҷазода Беҳрӯзро ба муҳолати 2 моҳ аз мусобиқаҳо иштирокашро аз иштирок маҳрумаш карданд.
довар ҳам маҷбур аст ки ҳардуро наздиктар хонад, як хулосагирӣ кунад ба ҳарду огоҳӣ. довар метавонист аввалан якеро ва баъдан дигареро. Комрон кӯшиш мекунад. ҳаракати Комро ҳам инҷо боз ҳам самаровар не. Зафар Олимшоев мехоҳад ки зуд ҳарифро дар ин варта, дар ин ҳолат ҳам тавассути амалҳои дигар таслим кунад, аммо муваффақ нашуд. Зафар бисёр руҷуд, таваҷҷӯҳаш барои пирӯзии ин давр аст. агар зафар ёбад, воқеан ҳам зафар боз ҳам номаш дар саҳифаи таърихи гӯштини самбо дарҷ хоҳад гардид. ҳарду дастфишурӣ мекунанд, чунки панҷкара чемпиони ҷаҳонро шикаст додан барои Зафар Олимшоев воқеан ҳам дар саҳифаи таърихаш рӯйдоди бузург хоҳад буд. Комрон албатта намегузорад. Комрон матлабаш комилан дигар аст. муборизаи Комрон ҳам он қадар таъбидили мухлисон нест. сарусадоҳои бештару ҳаёҳӯи мухлисон ҳам аз ин бармеояд ки Зафар Олимшоевро бештар мухлисӣ доранд. дақиқаи охирин албатта таваҷҷӯҳ кунам бояд доварон ки инҷо кадоме аз паҳлавонон фаъол ҳаст, кадоме бештар талош мекунад ҷиҳати истифодаи амалҳо. Олимшоев як усули сари кетфро боз ҳам дилпурона, бовари бахшона хотима надод. натавонист акнун дар 14 сония агар довар инҷо ба яке агар танбеҳ диҳад, ба кӣ медиҳад? ба Комроншоҳи Устопирён танбеҳ дод ва Олимшоев як хол ба даст овард. 14 сония. Комрон кӯшиш мекунад мубориза барад, медали тиллоро аз даст надиҳад. ой воқеан ҳам як лаҳзаи дигар ки ишора мекунад ки ин ду хол аст, аммо довар ишора дорад як имтиёз аст. як имтиёз ҳам бошад, аллакай Зафар Олимшоев як хол дорад. аз рӯи ҳамон сифати имтиёзҳо чун баробарӣ ба миён омад, инҷо ҳам сифати имтиёзҳо ба инобат гирифта мешавад. Комроншо андаке хастаҳол аст ки матлабашро нишаста баён дорад. 3, 2, 1 вақт ҳам анҷом ёфт. вақт ҳам анҷом ёфт ва мубориза инҷо ба нафи Комроншоҳи Устопирён ҷамъбаст гардид. баробарӣ, воқеан ҳам баробарӣ 1-1 ва сифати имтиёзи Комроншо фарқкунанда буд. ба ҳамин хотир Комроншо имтиёзе ки гирифт заҳматпеша буд ва имтиёзи Зафар Олимшоев аз ҳисоби огоҳии дуюми паҳлавони Ванҷӣ ба даст омада, паҳлавони ноҳияи Ҷабор Расулов ба даст омада. Суруш Каримов, намояндаи вилояти Суғ, Ҳақназар Назаров, намояндаи шаҳри Ҳисор барандагони медалҳои биринҷӣ шуданд. хушқадам Хусрав Аламов мақоми дуюм медали нуқраро ба даст овард. Ҳамроз Раҷабов бошад, паҳлавони ноҳияи Ҷабор Расулов барандаи медали тилло гардид дар вазни то 82 кило.
Ikromov Saidibroz, vilayati Suv. Az jonibi az chap dovar ba yak takib Kabul, Begijonov Azimjon, Dushanbe 2. دوستان عزیز، طوری که مشاهده کردیم باز هم رقابت ها پرشدت میگردند و در مبارزه که البته اینجا عظیم جان بگیجانوف قبلا مقابل بردیوف داشت موفق نشد و سپس حق مبارزه را برای دریافت مدال برنجی با حریفش سیدیبروز اکراموف از ولایت سوخت پیدا کرد. اکراموف این پهلوان ناحیه جبار رسولوف خلعت سرخ دارد. در دور اول این پهلوان آزاد بود، بعدا از رقابت پرشدت دوم خود نتیجه بهتر به دست نآورد، چون که مهارت مقصد بردیوف نسبت به این پهلوان باز هم افضل تر بود. اگر چون توجه کنیم می‌سازد گفت که هر دو پهلوان از همان ورزشگر ناحیه ونج شکست خوردند و اینجا تنها تفاوت آن است که نماینده سوق در دور دوم و بگیجانوف در مرحله نیمه نهایی از مقصد بردیوف مغلوب گردیدند و هر دو این پهلوان حالا برای مدال برنجی رقابت دارند. در چمپیونات مملکت البته بیشتر ورزشگران وزنشون باز هم گرانتر هنری خوب و مورد توجه مخلصان داشتند و مسلم است که علاقمندان وزن گران در تاجیکستان نه تنها در گشتین ملی بلکه در گشتین سامبو و جودو زیادند. الان تلاش هر دو یگان نتیجه به بار نآورد و عظیم جان بگیجانوف فیض‌الدین عبداللهیف را در دور اول شکست داد. معذرت، در ابتدا مقصود صحبتوف را شکست داد از ولایت مختار کوهستان بدخشان، بعدا فیض‌الدین عبداللهیف را. اما در دور سوم در مرحله نیمه نهایی چون گفتیم که به شکست دچار شد. با همون ترتیبی که گفتیم اکنون هر دو حالا هم تلاش دارند. آگاهی به پهلوان شهر دوشنبه عظیم جان بگیجانوف داده شد. در صورت البته تکرار یافتن این حالت آن به تنبیه تبدیل می‌یابد که از روی قاعده هم یک امتیاز به حریف در آن صورت داده می شود. الان یک تلاشی که بود اندکی بهتر هم بود براستی، اما باز هم ادامه مبارزه اینجا هم برای داور باید همون نظام و ترتیب نقش اول داشته باشد و سیدیبروز این ورزشگری که تحت رهبری فریدون استاپیروف تمرین میکند و الان هم یک کوشش بود اندکی بیرون از میدان، اما حرکت هایش بهتر شد در قیاس با عظیم جان بگیجانوف که لکه باز هم دوباره به هجوم میگذرد. در حالتی راست بودن البته حرکت خیلی سازگار است برای همون عملهای خوب گشتین ملی که در سامبو هم برای دریافت امتیازها خیلی مساعدت میکند. اما اون علتی که بعد بزانو افتیدن پیدا میگردد برای پهلوانان ما، این هم صرف نظر کردن همان سه عنصر یا سه عامل اساسی موفقیت در حالت پرتری می باشد.
عظیمجان بگیجانوف اندک خسته حالیش به نظر می رسد. این اندک زمینه رو با وجود آورد که باز سید ابراز اکراموف فشار رو مقابل این ورزشگر زیادتر کند. در حقیقت هم یک حرکتی بود، این قبلا هم یک موفقیت پهلوان رو نشان داد، اما باز هم آگاهیش در این جریان باز هم به تنبیه تبدیل یافت که سید ابراز اکراموف صاحب یک امتیاز گردید. حالت بالا داشتن نه از گریبان، البته از پشت گردن، لااقل از پشت گردن اگر تواند که باز کمربند رو اینجا هم مستحکم تر دارد، اما این کارو بگیجان خوب انجام نداد. در سطح کسبی این عمل استفاده نشد. دقیقه آخرین است. یک حرکت 4 امتیازه اکنون در جریان مبارزه عظیمجان بگیجانوف را شاید پیروز گرداند. برای جبران کردن این مشکلی ها باز هم اکراموف ورزشگر خلعت سرخ داشته نماینده ولایت سوخت کوشش های دقیقه 3 را برای نشان نمیدهد. اکنون در این اثنا میتواند که باز هم یک حرکتی دیگر رو هم اکراموف خوب سامان دهد، اما این عمل نتیجه بخش نیست. داور همین لحظه ها رو بسیار خوب ملاحظه یا مشاهده هم میکند. 16 ثانیه تو به خاتمه نیروسنجی هر دو پهلوان برای دریافت مدال برنجی چمپیونات باقی مانده است. بگیجانوف هم که عقب نشینی دارد، داور حتی حق دارد که تنبیه دوم رو هم به او دهد. با همین وقت انجام یافت و با مشکلی عظیمجان بگیجانوف نماینده دسته دوشنبه اکراموف سید ابراز رو شکست داد و برنده مدال برنجی شد در وزن تا 100 کیلو. حالا امکان داریم که به همون لحظه جالب بار دیگر هم توجه کنیم که چگونه پرتافت جالبی عظیمجان بگیجانوف هم مقصدناک بود. عبدالرحیم امامقلوف از دسته دوشنبه 2 با یک تک سرخ در میدان است. جمشید نایموف با یک تک کبود که حالا داور سلیمانوف کمربندی این ورزشگر را به ترتیب در آورد. صابر سلیمانوف داور جوان است، قبلا هم در هیئت منتخب سامبوی کشور هنرنمایی خوب میکرد. جهانگیر برادری او باز هم چندین عائله سلیمانوف ها هم در سامبو خیلی شهرت یارند و در خصوص هنرنمایی عبدالرحیم میسازد گفت که در دور اول این پهلوان آزاد بود در زیرگروهی بی وزن 100 کیلو. بعدا عبدالرحیم امامقلوف را اگر ما گوییم که باز هم در ادامه مبارزه بختش آمد نکرد اشتباه نمیکنیم، چون که در دور دوم در دیداری اولش حتی در رقابت نخستینش داوود فتح‌الله زاده او را شکست داد و به فینال برآمد. داوود فتح‌الله زاده با همراهی مقصد بردیف. اکنون ما در خصوص هنر نعیم میتوانیم نعیموف جمشید میتوانیم گفت که در دور اول این ورزشگر هم آزاد بود، اما در مقابل یکی از پهلوانان بهترین ولایت مختار کوهستان بدخشان رشید زیابکوف خیلی فعال بود. آگاهی عبدالرحیم امامقلوف آگاهی گرفت. چگونه این دو ورزشگر به این مرحله راه یافتند در این مورد اکنون گفتیم. هر دو این ورزشگر هم
дар муқобили довуд фатҳуллозода истодагарӣ карда натавонистанд ва ба шикаст дучор шуданд ва бо ҳамон низому тартиби муайяни куштини самбо ин ду нафар ҳам барои медали биринҷӣ талош мекунанд, тавре ки боз ҳам мо рақобати аввалро дар зергурӯҳи он нафарони нокоме ки аз бердиев шикаст хӯрданд, онҳо низ барои медали биринҷӣ аллакай талош карданд ва медали аввали биринҷиро Азимҷон Бегиҷонов соҳиб шуд. ҳоло дар муборизаи ҳарду бартарин нест, натиҷа ба назар намерасад. Довар ҳам ба Ҷамшед Наимов паҳлавони ноҳияи Ёвон огоҳӣ дод. ҳарду огоҳӣ доранд. дақиқаи сеюми муборизаи паҳлавонон шурӯъ мегардад. Ҷамшед агар сари Ёсинро дорад ё аз боло ҳам боз ҳам мувофиқи матлаб камарбанди ҳарифро пайдо кунад, бисёр ҳам усули сари севҷии хуб дорад. инро мо дар куштинҳои имсолаи наврӯзӣ ва соли сипари гардида ҳам хеле хуб мушоҳида карда будем. ҳарду аз майдон берун мешаванд. Абдураҳим андаки фишору муқобили Ҷамшед Наимов зиёдтар кард ки Ҷамшед танбеҳ гирифт ва ин танбеҳ аллакай як имтиёзро ба нафи Абдураҳим Имомқулов ҳал кард. 1-0. боз ҳам кӯшиши Ҷамшед беҳтар буд. фикр мекунам инҷо як имтиёз ҳаст. Ҷамшед инҷо ҳам мубориза бурд ва сазоворона як холеро ба даст овард, аммо чун мо дар табло мушоҳида мекунем ки акун пайдо шуд, чаро ки андаке дертар баробарӣ. аммо сифати имтиёзи Ҷамшед фарқкунанда аст. агар натиҷа то ба охир чунин боқӣ монад. Ҷамшед барқасдона аз майдон берун намешавад. ӯро ҳарифаш фишор дода истодааст. тела медиҳад ки ҳам мадди назари довар аст. шояд бинандаи закӣ хуб эҳсос кунад ки дар ин ҷараён амали Ҷамшед ба мақсад наздиктар аст. дақиқаи охирин оғоз гардид. Ҷамшед ҳам дубора кӯшишаш хуб ба назар мерасад, аммо пассивии Абдураҳим Имомқуловро бояд ҳам довар инҷо ба инобат гирад. чун гуфтем дар хусуси ҳамон истифодаи усули дӯстдоштаи Ҷамшед Наимов ки ҳоло ҳам дар ҳамин самт муборизаро пур шиддаттар карда истодааст. Абдураҳим Имомқулов дигар кӯшиш надорад. андаке як қадам, як фурсат, як лаҳзае буд, барабас рафт барои Абдураҳим. ба ҳамин тавр Ҷамшед Наимов дар ин марҳила ҳам соҳиби медали биринҷӣ шуд, паҳлавони ноҳияи Ёвон.
از جانب دست روسی داور با یک توجه میکنیم اکنون به معرفی پهلوانان وزنی تا 100 کیلو در مرحله نهایی. این مقصد بردیف بود، خلعت سرخ داشت و این پهلوانی شهر دوشنبه داوود فتح‌الله که خلعت کبود دارد. بعد این مواخری تقریبی برای سپاریدن مکافات‌ها وزن 90 کیلوگرم. دقیقه اول البته باز هم با یک جدیت، با یک مسئولیتی بیشتر پشت سر میگردد، چون که هر دو هم سزاوارند برای مقام های افتخاری در زیر گروه ا. مقصد بردیف در دیدار نخست سامان تعارف را شکست داد. بعدا هم در مقابل سید ابراز اکراموف در دور دوم غلبه به دست آورد و عظیم جان بیگیجانوف را هم در واخوری نیمه نهایی مقصد مغلوب کرد و به فینال راه یافت. و در خصوص چگونه راه یافتن داوود فتح‌الله زاده به مرحله نهایی میسازد گفت که با شمشاد عبدالله بود این ورزشگر نیروسنجی میکرد، اما شمشاد با علت آسیب دیدنش اندر میدان نشد و غلبه را بدون مبارزت داوود به دست آورد. در رقابت دوم باشد عبدالرحیم امام قلوف را شکست داد. بسیار هم یک تلاشی بهتر بود. اما اینجا امتیازی نیست، چون داور ولایت سوخت این رو هم ثابت میکند. دوباره عبدالرحیم امام قلوف در دوری اول حریف داوود فتح‌الله زاده بود. بعدم فتح‌الله زاده باز هم جمشید نعیموف را شکست داد. سه دور واخوری های انفرادی تا به مرحله نهایی صورت گرفتند و هر دو پهلوان هم در همین دورها شرکت ورزیدند. پس جهتی فرق کننده همین است که داوود بدون مبارزه در دوری اول دست بالا شده است. سببش رو گفتیم که شمشاد به میدان آسیب داشت و نبرآمد. حالا مبارزه این مقصد هم مقصدناک است. این رو هم داوود خوب احساس میکند. آگاهی گرفت داوود برای کم فعالیش. داوود بسیار هم از بالا داشتن رو خوب اختیار کرد. مقصد برای این لحظه بسیار هم از حالت مشکل رها یافت، وگرنه لااقل دو امتیاز هم بود برای داوود. تحتی رو برای خورشید حکومت تمرین میکند. بسیار هم مقصد، بسیار هم یک جرأت، یک کوشش خیلی بحث برانگیز رو هم هر دو به میان آوردند. در این عمل کرد البته امتیاز هست. سرداور باز هم برای گلیم اینجا فکری دو داور را اینجا میفهمم و بعدا خود را میبرارند. من فکر میکنم در حقیقت همین امتیازی که سزاوارانه بود، بسیار هم تلاشی جالب بود، بهتر هم بود. و 4 خال برابر هست. بله، مقصد از آن حالت، از آن فرصت خیلی مساعد سریع وقت استفاده کرد. نصفی وقتی اساسی علاقه پسی سر شد. داوود امکان دارد در این ردی که بازم که به همون حالو که بیرونه توجهش را زیادتر کند، اما عمل پرتری مقصد اینجا هم خوب سامان نمی‌یابد. داوود را ضرور است که دیگر راه را جویا باشد. فشار را مقابل حریفش زیادتر کرد که مقصد را آگاهی انتظار است.
بله اگر این باز هم تکرار یابد الکی به نفع داوود خواهد شد. مقصد 4 خال که گرفت الکی فارغ باشد. بسیار کوشش داوود خوب آغاز شد اما زیر چنگال مقصد باقی موند. آی حالتی به تخت پشت جریان دارد اما چگونه مقصد میتواند اما نتوانست که همون ثانیه های به شما را اینجا خوب استفاده کند. 10 ثانیه 2 امتیاز است. البته در 20 ثانیه پهلوان اگر حریف را به تخت پشت نگاه دارد صاحب 4 خال می شود. در 10 ثانیه الکی نصفش. یک فرصتی که بود اکنون مقصد اینجا هم دلپرانه خود را باز هم آماده میکند برای ادامه وقتی باقی مانده. تنبه هم گرفته باشد باقی نیست. خود اشاره میکند که الکی 1 خال به حریفش داده شد. 6 بر 1. داوود بسیار هممون امتیاز 4 خاله را در حالت نگران کننده است دست داد به مقصد. پهلوان ناحیه بنج حالا دختران مسابقه کمک میکنند. داوود در تقریبا 1.5 دقیقه دیگر چی کار خاتمه میدهد به کسی یا نیست. مقصد برمیگردد برای مبارزه مدال طلای وزن تا 100 کیلو در چمپیونات مملکت. الان هم باز داوود اینجا کوشش دارد که زود هست همان حالتی اوله باز خوب استفاده کند. همینطور هم می شود. مقصد اینجا اکنون کنار جوی کردنش لازم است. پای داوود را میگیرد که حریف نتواند. باز هم داوود دوباره همان عمل پیشینه را اجرا کرد اما این مراتبه باز هم نگذاشت که حالتی تخت پشت همون عمل پرتیری باز هم مورد استفاده قرار داده شود. مقصد تنبیه میگیرد. بله اکنون اینجا الکی به داوود هم این موفقیت بود. 2 خال شد الکی. 6-2 داوود در مرحله نهایی چمپیونات سامبوی مملکت ناکام است. تا این سالهای آخر در دوشنبه شهر تحت رهبری خورشید حکومت تمرین میکند. بسیار هم خوبه. 2 خال را بسیار هم به زحمت داوود فتح‌الله زاده به دست آورد. 6-4 25 ثانیه دیگر. مقصد 6 خال که گرفت. این مراتبه مانده که کوشش کرد این 1 امتیاز حتی 2 امتیاز هم شده بودن میتواند اما داور 1 خال داد. توقع بود یک لحظه بعد یعنی حرکت اولش مد نظر بود. 1 خال. 7-4 بسیار قوازمایی جالب دیدنی حتی عبرت بخش برای جوانان که هر دو هم مبارزه بردن. براستی مبارزه بردن. برای مقصد کافی است. انتظار می شود خاتمه وقت را. داوود باید که تلاشش بیشتر باشد از چی که وقت را اندک کشال می دهد. ثانیه های بشماری مبارزه هر دو پهلوان در مرحله نهایی وزن 100 کیلو. 6-5-4-3-2-1 همینطور هم وقت انجام یابد پهلوان ناحیه بنج در این مبارزه وزن تا 100 کیلو. مقصد بردیوف غلبه به دست آورد و صاحب مدال طلا شد. داوود باشد جای دوم را اشغال کرد. حالتی تکراری دوباره منظوری شما میکنیم. برای مدال
Burchinov Daler. همین طریق جایزه Daler Burchinov و کامران کارلیکا. مقام سیومی افتخاری نصیب دالر بورچینوف و کامران کارلیکوف گردید. دو پهلوانی که البته ناکام بودند و بعدا هم مبارزه بردند. یکی از رقابت‌های نیمه نهایی مستقیما برای مدال برنجی تلاش کرد و بورچینوف باشد بعدی غلبه بعدیش. ظفر اولیمشایف پهلوان ناحیه ونجی ولایت مختار کوهستان بدخشان برنده مدال نقره شد. چمپیون 5 کاراته جهان در میان نورسان و جوانان، چمپیون 2 کاراته آسیا در رشته گوشین جودو، کامرانشاه استوپریان برنده مدال طلای چمپیونات تاجیکستان عاید به گوشتین سامبو گردید. برای گرفتن جای سوم علی خورسندمراد دلوار صبرالدین. رقابت پهلوانان اکنون بعد چند لحظه در وزن گران شروع می گردد. خورسندمراد علیوف، عادل سفرов، امیدجان کمالов، رسلان ظریف بیکov، سهراب جان محمدیov، الیاس اسمتزاده، دلاور صبرالدین این ورزشگران گران وزن زیرگروه ا محسوب می‌یابند. قربانزاده محمد رضا و فریاد شیخ، بشیر فخرالدین، عبدالحمید محیبوف، فیضعلی یخشیبیکوف و خورشید مجیدوف پهلوانانی که اسمشان در زیرگروه بی درج گردیده بود. خورسندمراد علیوف پهلوان ناحیه ورزاب با خلعت سرخ است. دلاور صبرالدین از دسته دوشنبه 2 با خلعت کبود. رقابت این ورزشگران هم البته برای دریافت زینه های افتخاری خیلی پرشدت صورت گرفت، اما خورسندمراد از دوره اول از نتیجه بهتر محروم شد، چون که عادل جان سفرov او را شکست داد. دلاور باشد در دوره اول آزاد بود، بعدا هم سهراب محمدیov هم مقابل این پهلوان چون مشاهده کردیم که آمادگی بهتری خود را هم نشان داد و حالا در این روند باز هم توجه بیشتر برای نظام درست است. دلاور آگاهی گرفت، دلاور تلاش میکند این مورد که باز هم حریف را در عملهای پرتری زود تسلیم کند. داور هم اشاره میکند که همین فرصت همین لحظه جریان دارد، اما خورسندمراد باز هم از جای برخیست. این حالت هم اندک پسیوی خورسندمراد علیوف را هم داوران به نظر گرفتند، مشاهده کردند و اکنون به این ورزشگر آگاهی دادند. دو امتیاز هست. بله، دلاور در این فرصت توانست که حریف را خیلی یک پرتافت خوب انجام دهد، صاحب 2 امتیاز گردد. با تخت پشت نگاه داشتن این هم خیلی بیشتر است. 5 امتیاز 2 امتیاز دارد. 4 خال دیگر را بعد ثانیه 20 دلاور به دست خواهد آورد و اکنون در این جریان هم باز میتواند که خورسندمراد
از این حالت باز هم لد دادن دست یعنی تسلیم کردن رو دلاور خوب بر راه ماند. همین طور هم شد. قبل از انجام وقت در آغاز دقیقه سیوم دلاور با افضلی بیشتر توانست دست بالا گردد. دلاور به دریافت مدال برنجی شرف یاب گردید. این همون لحظه آخرینه که دست راستی خورسند مراد رو زیر کرد، فشار داد و خورسند مراد تسلیم شد. برای مدال دوم برنجی باز پهلوانان دیگر وارد میدان گردیدند. فخرالدین بشیر اکنون در رقابت قبلی هم شکست خورده بود. عبدالحمید محیب باشد حالا همچون مدعی برای مدال دوم برنجی به میدان آمد. فریاد شیخ پهلوان ناحیه ونج خلعت کبود دارد. خورشید مجیدوف فریاد شیخ را دچار شکست کرد. عبدالحمید باشد فیضلی یخشی بیکوف را مغلوب کرد و بعدا هم در رقابت بعدی چون بختش آمد نکرد و چون ناکامی بیشتر در دورهای دیگر روبرویش گردید و با سبب آنه که خورشید مجیدوف به مرحله نهایی راه یافت، با همین ترتیب الکی نفرانی اندک ناکام دوباره امکان پیدا کردن که به میدان آیند. شیخوف یک خال گرفت، بله، 2 امتیاز. داور 1 امتیاز اشاره کرد، داور کنجی 2 در عموم. بله، این نتیجه بهتر همون 2 خال است. بعدتر در تابلو این هم عوض شد. فریاد شیخوف امسال بیشتر در اکثر مسابقه هایی که شرکت ورزید ناکام شد. اگر متوجه کنیم از میدان گشتین سنتی دنغره بعدا هم در شهر حصار رقابتش طول کشید. پیش از این هم باز هم در مبارزه‌ای که ما هم در ناحیه عبدالرحمن جامی دیدیم و بسیار هم حریف ناباب برای سعید جلال انا همین پهلوان است و برای فریاد شیخوف هم بسیار سعید جلال سعید و حریف ناباب است. یعنی این 2 پهلوان کشمکشی های طولانی موسمی رو امسال پشت سر کردند در چند مسابقه که در 3 میدان تلاش مبارزه کردند اما هر دو هم موفق نشدند، هم سعید جلال و هم فریاد شیخوف. حالا با تجربه عبدالحمید اگر توجه کنیم اونقدر بزرگ نیست، اما فریاد شیخوف یکی از همون پهلوانان سابق مملکت ایباد شیخوف و این سلاله هم در ونج رشد میکند و ما از حرکت های جالب این پهلوان با پدرش هم خیلی شباهت دارند. زمانی میدانداری ایباد شیخوف رو در نظر داریم که سالهای اولی صاحب استقلالی کشور بود، سالهای 92 تا 1999. بسیار هم یک جرأت متانت قوی ایباد شیخوف را ما بیرون از تاجیکستان هم شاهد بودیم. حالا فریاد میخواهد که همان استافته را ادامه دهد، در مقابل عبدالحمید موفق نمی شود. به هر نوع خوب حرکت دارد عبدالحمید.
با اون خاطر که عبدالحمید اگر از حساب تجربه گوییم اونقدر در سطح جمهوریوی معروف نیست، اما در مقابل با فریاد شیخوف برابر تلاش کرده ایستاده است. یگان امکانیت رو از دست نداده است. یگان لحظه البته باز هم با استثنای یک حرکتی که بود، یعنی باز هم وقت اضافه بود، آگاهی داشت و اکنون تنبیه گرفت. باز هم فریاد شیخوف و یک خال به عبدالحمید داده شد. یعنی حالا هم رو افتاده باید نباشد. تفاوت یک امتیاز اونقدر نتیجه نیست که ورزشگر را ناامید سازد. ما دیدیم که در 3 ثانیه تقدیر رقابت نهایی چگونه حل و فصل شد. به همین نقطه نظر باید که عبدالحمید هم اعتبار دهد و مبارزه را باز هم پرشورتر کند. اندکی فعال شد. دقیقه آخرین است. همین حرکتی عبدالحمید اندکی برای بهاگذاری هم خیلی نزدیکی داشت. داور اشاره میکند اینجا باز هم مظفر حکومتوف سرداور مسابقات توصیه داد که جریان این مبارزه البته هم آرین و زانوی پهلوان هم در زمین به همون طلب و ترتیب درست نرسیده بود. حالا که بهتر بود، من فکر میکنم بسیار هم سازگار بود برای امتیازی عبدالحمید. فریاد شیخوف باز هم در نزد دکتر قرار دارد. دکتری مسابقه البته اینجا هم حقی کشال دادن معالجه رو در این جریان ندارد. اکنون باز هر دو برگشتند. بسیار یک مشکلی، یک علتی اونقدر مقبول، یک نقصی خیلی نگران کننده آن همین کاری داوران است. وقتی که در میدان است یک اشاره می شود برمیگردد جانب تماشابین و بحث برمیان میارد. داور حق ندارد، حتی باید گوش داور در این جریان نشنود سخن نفر بیرونه را. و ما در همین میدان همین لحظه ها را دیدیم که حتی داور جای خود را عوض کرد، مکان بود و باش خود را، و با رقابت ها باز هم نگاهش دیگر بود. لحظه که خیلی هم بهتر، باز عمل جالبتره که اینجا هم برای فریاد شیخوف بود و عبدالحمید محبوف است. این حالت از این ورطه مشکلی، ببینید که چگونه حالت 3-2 عبدالحمید موفق بود. 3-2 در ثانیه آخرین هم امتیاز رو از دست داد. اظهار تأسف میکنند، اما چی باید کرد؟ و با همین ترتیب فریاد شیخوف ببینید که همین حالت آخرین آزاد گذاشت برای عبدالحمید محبوف. در این حالت آزادتر بود که حریف این حالت خوب استفاده کرد. عادل سفر و خورشید مجیدوف. هر دو به میدان آمدند.
عادل سفر برنده مدال برنجی مسابقات قهرمانی آسیا در گشتین سامبو، چمپیون جمهوری تاجیکستان، چند کرات در مسابقات سرتاسری مملکت هم در گشتین ملی سامبو با دریافت زینه اول شرفیاب گردیده است. خورشید مجیدوف هم همچنین برنده مدال نقره مسابقات قهرمانی جهان در میان جوانان است. استاد ورزشی درجه بین المللی در گشتینی جودو در سامبو هم هنرنمایی کرده. در گشتینی جودو هم حالا عادل سفر رو در همان حالت با تخت پشت نگاه داشتن پیدا کرد. بسیار هم وضع ناگوار بود برای خورشید، اما صابر سلیمانوف داوری درجه جمهوریابی اشاره کرد که جریان همان حالتی با تخت پشت نگاه داشتن اینجا شروع نگردیده بود و هر دو باز از راست رقابت میکنند. عادل کمربند رو خوب داشت. اکنون نوبت دست هست. این کار رو هم اندک خوب انجام داده توانست. اکنون حلوک بیرون برایش اینجا ضرور است. با خورشید مجیدوف اینجا آگاهی داده می شود. عادل سفرов اکنون قامتی بلند دارد، اندک وزنش هم فرق کننده است. خورشید مجیدوف بسیار احتیاطکارانه مبارزه میبرد. در صورت مبادا اینجا اگر به خطاگی راه دهد، چون یک لحظه که در دقیقه اول بود به چنگال عادل افتاد اما به آسانی رها یافت. عادل هم دوباره همان حالو که دوست داشته بیرونه خود رو در همه مسابقه ها خوب استفاده میکند. معلوم است که خورشید اندک جوانتر است. باز هم مبارزه ادامه می‌یابد. قریب 2 دقیقه هر دو گوشین گرفتند. بله، سونیا سنجی عادل سفرов هم اشاره میکند از بالا. خورشید باید احتیاطکارانه با این حرکت ها اعتبار دهد و عادل هم در این جریان چند مراتب اکنون حریف را هم به زانو شینانید. بسیار هم کوشش خوبی خورشید مجیدوف. آی 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 آی، ببینید که چگونه اشتباه کرد عادل. بسیار هم آرام طبیعت است. انتظار شد و خورشید هم چابک پیش دستی کرد و زود از گریبان حریف گرفت و یک پرتافتی انجام داد که با 2 امتیاز برابر بود. 2-0 خورشید مجیدوف یک امتیاز دادن. نکنون اینجا هم اشاره بود. یک خل با پرتافتی خورشید مجیدوف داوران بها گذاری کردند. باز هم یک کوشش خورشید مجیدوف هم به نتیجه انجام می‌یابد. با حالت‌های پرتری هر دو هم اونقدر اعتبار نمی‌دهند. این هم سببش گفتیم که تأثیر گشتین ملی سنتی گشتینگیری است. عادل هم باز از بالا از راست داشتن در این مورد هم باز حرکت دیگری که باز خورشید تلاش میکند اما کامیاب نیست، چون که وزن عادل هم گرانتر است و در مجموع حرکت های خورشید مجیدوف زود برابس میروند. عادل دوباره هم باز در ادامه مبارزه تلاش میکند که از بالا
камарбанд ро ҳам кӯтоҳ ҳакак дорад. ана ҳамин тартиб боз ҳам ана ҳамин лаҳзае ки чун баён кардем бисёр барои Одил хуб аст, аммо Хуршед Маҷидов инҷо зуд дифоъ кард. афтида партофти сомон додан барои Одил мушкилтар шуд, чунки ин амалҳоро аллакай Хуршед хуб медонад. муқовимат нишон дод, ба ҳариф фишор овард Хуршед Маҷидов ва ин ҳолат ҳам натиҷабахш анҷом наёфт барои Одил. як дақиқаю 5 сонияи дигар то ба хотима боқӣ монд. як имтиёзи Хуршед Маҷидов. شاید البته در ادامه مبارزه شاید در همین لحظه دو خل با عادل داده شد. در حالتی به تک تپوش نگاه داشتن این جریان دارد. ببینید که چگونه خورشید مجیدوف واقعا هم به دو سمت تلاش میکند، کوشش میکند که از این حالت رها یابد، اما در گمان است چون که بیش از 100 کیلو وزن دارد عادل. به همین وزن البته باز هم نگاه داری این حرکت خیلی و خیلی مساعد بود برای عادل و عادل هم در این جریان ببینید که بسیار هم جرأت و متانت قوی کرد. 4 امتیاز. حالا که از این هم بیشتر یک پرتوفت دیگر سامان داد. با اشاره میکند عادل البته اندک اعتراض هم دارد، نگران است که چرا پرتوفت اول اینجا دو خال بها گذاری نشد. رقابت ادامه مییابد، دقیقه آخرین است. عادل کوشش میکند که همین نتیجه را نگاه دارد. خورشید باشد برعکس از آخرین فرصت، آخرین لحظه ها هم استفاده کردنی است. 26 ثانیه فشار دوچند میگردد. عادل حالا میتواند که خود را دفاع کند یا همین لحظه ها هم باز وقت را کشال دهد و به خطاگی راه ندهد. خیلی خیلی لحظه های نگران کننده برای خورشید. خاطرش مشوش است. آی 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 دو خال را از دست داد عادل. 4-3 موفق بود. دو خال را عادل از دست داد. 5-4 خورشید مجیدوف اکنون پیصف شد. در 7 ثانیه اخیر 3 ثانیه دیگر باقی ماند که برای برابر کردن این نتیجه اندک کاری عادل مشکل تر شد. براسی با همین ترتیب خورشید مجیدوف آخرین کوشش هم خوب انجام یافت. با حسابی 5-4 با تفاوت 1 خال خورشید مجیدوف در این دیدار غلبه به دست آورد و برنده مدال طلایی چمپیونات تاجیکستان گردید. تلاش و مبارزه البته باز هم در وزن تا 100 کیلو طوری که ما مشاهده کردیم خیلی هم جالب بود و عظیم جان بگیجانو و جمشید نعیمov صاحب مدال برنجی شدند. فتح الله زاده داوود برنده مدال نقره گردید و در وزن تا 100 کیلو مقصد بردیف صاحب مدال طلا شد که
این موفقیت در 5 سال اخیر باری اول است که به مقصد نصیب می‌گردد. سردار جلسه تربیت جسمانی و انکشاف ورزش کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان. مراسم جایزه سپاری وزن جمعی 100 کیلو صورت می‌گیرد. دلاور صبریدین و فریاد شیخов دو پهلوان گران وزن برنده مدال‌های برنجی شدند. مقام دوم نصیب عادل سفرов گردید. در این وزن خورشید مجیدов برنده مدال طلا شد. این پهلوان امیدبخش گشتین جدا و سمبوی مملکت که الکی در سال 2020 این قله را هم با موفقانه فتح کرد. با همین ترتیب ما غالبان جایزه داران 4 وزن دیگر را در روز دوم چمپیونات مملکت منظور شما کردیم. برای توجهتان دوستان عزیز تشکر میگویم. سرفراز و پیروز باشید.